Hello everyone, welcome back to my channel. Today I came with another topic, that is introduction to health and illness. Okay, health is not more than just the absence of illness. It is an active process in which a person moves towards his or her maximum potential. So it's very important one. So the nurse should have total knowledge of about health and illness. It is not only for to take care of the patients, it is more than even more important because of today's focus on health promotion and advocacy. The continued trend towards care being provided in the home and community, and the increased number of older adults, and the growing incidence of chronic illness, and the ongoing efforts to maximize healthcare outcomes for all the populations. So it's a very important topic. Okay, let's start it. Okay, so what is health? So according to WHO, what they defined is it is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. Infirmity means deformities. Okay, if the person is absence of any disease condition or any absence of any signs and symptoms, if he's not having any deformities, we can't call that the person is healthy. Okay, if you want to say the person is healthy, he has to be in the good in the four aspects, such as physically. Okay, physically he has to be, mentally he has to be strong, like positive minded. Okay, positive attitude, and socially well-being means he has to be friendly with every man, and spiritually also, it is not mentioned here, but holistic way. Okay, spiritual way also. If in these four dimensions, if the person is very healthy, good and happy, then only we can call that person is healthy. Okay, they have explained so many concepts of health. Okay, so this is according to WHO, but the concepts of health was perceived, there are so many concepts are evolved in from the many centuries, because health is not perceived the same way by all the members of the community. If you are taking, like for example, professional groups like biomedical scientists, social scientists, health administrators, ecologists, etc., everyone, for so these members point of view is not only in the same point. Okay, they are not telling that in the same way. Each one is having different aspect or different point of view towards the health. So we'll see in each concept. Okay, so there are four concepts of health is them. First one is the biomedical, second is the ecological, and third is psychosocial, and fourth is holistic. Okay, biomedical means biomedical scientists, they will tell that if the person is free from microorganisms. Okay, if the person is free from microorganisms, and this concept is explained based on the germ theory of disease. Okay, when the person is still free from organisms, then we can call the person is healthy. Then what about the ecologist? Ecological, what they will say means if there is an equilibrium between the man and his environment. Okay, so what is equilibrium? Equilibrium is when there is a balance between the man and the man, where the human are living in the environment, in which environment they are living. If there is a balance between of them, then only we can call that the person or the society is healthy. That's right, no? So if everything has to be in the balanced way. And psychosocial, what do you mean by psychosocial? If the person is, because the human being is influenced by the many things like socially, psychologically, culture, economical. Okay, if the person see their economical status also will affect the health. Low income status, high income status. Okay, both are like different. Low income, if they are not having proper amount or anything, then they will have they won't take the nutritious diet. Okay, like that economically there is also will affects the health. If the person is
good in these all aspects, then we can call it that person is healthy. And holistic, I already told. What do you synthesis of all the above concepts. See, the person, if you are saying only one thing and other things he is not there, we can't call that person is healthy. If the person is healthy in all the aspects, then only we can call that person is healthy. So that's the about of the concepts of health. Now we will see the Maslow hierarchy of needs. Okay. So what it is based on the motivational theory. Okay, which urges the people aim to meet the basic needs. If the patients are meeting the basic needs, then we can call that person is healthy according to the Maslow's hierarchy of needs. Okay, it was proposed by the Abraham Maslow in the year 1943. Okay, so there are 5 levels which are in the ascending form order. Okay, not like this, it is from the ascending order. So the base one is the very important. According to the priority wise, they have given the 5 levels. If the person need these 5 levels, then we can call that the person is healthy. Okay, the first thing is physiological needs. What do you mean by physiological needs? If the person, means the human body cannot function properly and will ultimately fail when the physiological needs are not met. Okay, because these are the physical requirements for the human survival. Okay, so what are the basic needs which covers the physiological needs? Means they are such as air, water and food, which are metabolic requirements for survival. Okay, in all human animals including humans also. Clothing and shelter also provides necessary protection from the elements. So these are the main physiological needs which comes the first. Okay, so if you tell into one word, that is food, shelter and clothing. Okay, that are the first met. Then second is safety and security. Okay, if the person physiological needs are relatively satisfied, then the safety and security will come in the second dominant behavior. Okay, in the absence of physical safety, okay, if there is a physical safety is not there due to war or natural disaster, family violence, child abuse, these all will come under the safety and the security. Okay, so people may re-experience the post-traumatic stress disorder and transgenerational trauma. So in the absence of economic safety due to economic crisis and the lack of work opportunities, these safety needs manifest themselves in a ways such as preference for the job security, grievance procedures for protecting the individual from unilateral authority, saving accounts, insurance policies, disability accommodation, etc. These all will covers in the safety and security. Okay, you have to give the in this all the aspects. If the person is not met these all the things, then also the person will go into the traumatic condition. Okay, these are all will come under the physiological means physical. Okay, the safety and security will covers the mental state. Okay, so mostly it come in the one word simple terms, if you want to say, means safety and security needs includes the personal security, financial security, health and well-being. Okay, it's only that's it. Okay, if you meet these all things, then no need of anything in the safety and security. And the third one is the love and belongingness. So when the person meets these two things, the third level will come. The most important is love and belongingness. Okay, na? This urge especially will be there in the children. Okay, so this is the feeling of belongingness. There should be someone who are there to take care of. You see that the feel which is very nice, na? The one is there who take care of us, to feel about us. Okay, that is also very important. This also will this one, what mental and social well-being, the both will cover the this one. Okay, so in this friendship, intimacy, family, everything is needed. Okay,
So that's about the love and belief. And the next one is the self-esteem. See, self-esteem is also very important. Each and every person wants to be have self-esteem and self-respect. Okay, if this is also not there, the people will feel the one form of guiltiness. Okay, so ఏమంటారు, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది సొసైటీలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్. సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు బీ this is very last thing, but we can't ignore this thing also. What do you mean by self actualization? Means you have to be yourself. Okay, whichever it is there in the society, if you are staying or if you are living here, means you have to take time for yourself also. You have to give the priority to yourself. You have to pamper yourself. Okay, you have to be take care of yourself or for your likes and dislikes. Okay, respect everything, that all will cover by the self actualization. So this is the Maslow hierarchy of needs. Okay, so next we are going to learn about the health and illness continuum. Okay, in between I'll use the Telugu language also for the better understanding. Hope you can understand. Okay, if you have any issue of about this also, just tell me to me that I'll continue in the same one language only, but I'll be very comfortable in the both the languages if I'll explain in both English and Telugu. So the I believe that the people will understand more better. But if you have conflict about this, just tell me. I will continue in the one language. Okay, so now we will go for the another topic, that is health illness continuum. Okay, now so what do you mean by health illness continuum? Ante it is a one way to conceptualize a person level of health. అంటే ఇది ఏంటి అని అంటే, సి ఇన్ ద హ్యూమన్ లైఫ్లో ఎంటైర్ లైఫ్ను తీసుకుంటే ద పర్సన్ విల్ గోస్ టు ద ఇల్నెస్ అండ్ హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద హెల్తీ. అంతే కదా, ఒకటే పర్సన్ హెల్తీగా కంటిన్యూగా ఉండడు. బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎన్వైర్మెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, వన్ ఆర్ ద అదర్ టైమ్ హీ విల్ బికమ్ ఇల్. ఓకే, ఫిర్ అగైన్ హీ విల్ టేక్ ఆఫ్. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇట్స్ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే, అతని లైఫ్ స్టైల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఒకవేళ తను మళ్ళీ రికవర్ అయితే మళ్ళీ హెల్త్ స్టేజ్కి వెళ్తాడనమాట. సో దెర్ ఈజ్ ఏ లైక్ వాట్ వీ క్యాన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మోడల్. అంటే ఇది ఒక మోడల్ అనమాట, వేర్ యూ క్యాన్ సీ ద పర్సన్ ఈస్ goes to the example. I will explain with this model. Okay na, so if the person is staying here, neutral point. Okay, this is the wellness paradigm. Okay, దీంట్లో ఏమవుతుందంటే, if the person is staying here, okay, ఇప్పుడు ద పర్సన్ ఇదేమో హై లెవెల్ వెల్నెస్ సైడ్, ఇదేమో ప్రీమెచ్యూర్ డెత్. ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ మీన్స్, సి ఇవాళ ట్రిప్లో చూస్తే ద పర్సన్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అయితే హార్డ్లీ 50 కూడా క్రాస్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనా, బికాస్ హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి 30-35 ఏజ్లో, 25 ఏజ్లో కూడా చూస్తున్నాం. ఓకేనా, ఒక 20 years బ్యాక్, 15 years బ్యాక్ చూస్తే అసలు హార్ట్ అటాక్ అనేది ఓల్డర్ ఏజ్ వాళ్ళకే రిలేటెడ్ అయి ఉండేది. ఇప్పుడు మటుకు హార్ట్ అటాక్ అట్ అది ఏజ్కి అస్సలు సంబంధం లేదు, ఏ ఏజ్ గ్రూప్లోనైనా మనము చూస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వై అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్. ఓకే, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్లనే ఇదంతా అవుతుంది. సో మన వెల్నెస్ అనేది మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ బట్టే ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్స్, దెన్ యూ విల్ గో టు ద హై లెవెల్ వెల్నెస్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీథింగ్, యూ విల్ గో టు ద డెత్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ అంటే, ఒకవేళ నువ్వు వెల్నెస్ సైడ్ ఉండాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ బీ వెరీ హెల్తీ అని అంటే, యూ షుడ్ బీ అవేర్నెస్. అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ 3 levels, that is awareness, education and growth. What do you mean by awareness? Awareness anante, you should have a awareness of everything. Okay, like how the health will be. అంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యం అనేది ఎలా చెడిపోతుంది, వాకింగ్ చేయడం వల్ల మన హెల్త్కి ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, జంక్ ఫుడ్ తింటే ఏమవుతుంది, హెల్తీ డైటే ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఆకుకూరలు వెజిటేబుల్సే మన దాంట్లో ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ మీకు ఒక అవగాహన ఉంటే you will not be like cravings for the this junk foods. Did you see, టేస్ట్ కోసం ఒకటే కాదు కదా, జంక్ ఫుడ్స్ వల్ల మనకి ఎన్ని అంటే ఆ టేస్ట్ది పక్కన పెట్టేస్తే, టేస్ట్ కూడా ఏవేవో వేస్తారు కాబట్టి టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే అది టేస్ట్ని పక్కన పెడితే, అది తినడం వల్ల మనకి ఎలాంటి అనారోగ్యాలు వస్తాయని ఒక్కసారి మీకు తెలిస్తే, విల్ యూ
హ్యావ్ ఇట్ డైలీ? నో నా. సో అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్ అంటే అప్ టు డేట్ నాలెడ్జ్ అనమంటే మన హెల్త్ కోసంకైనా ఎవ్రీ చెకప్స్కైనా న్యూస్ పేపర్ చూడడం, టీవీ చూడడం. ఎందుకంటే అందుకని యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏ అప్డేట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్. అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ లైక్ కొత్త ప్రాక్టీసెస్, దిస్ వన్ వాట్ గ్రోత్ మీ దాంట్లో ఉండాలి. లైక్ మెడిటేషన్, యోగా గురించి తెలుసుకొని వాటి బెనిఫిట్స్ ఏంటివి అనేది మీకు తెలిస్తే యూ విల్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ అప్లై ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్. దెన్ నెక్స్ట్ గ్రోత్ అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఓవరాల్ aspects for growth of individuals such as intellectually, mentally, physically, spiritually, to remain healthy and free from any diseases. It is mandatory. See, growth అనేది డిజీజ్ తోటి ఫ్రీ ఉంటే కాదు. యూ హ్యావ్ టు బీ లైక్ గ్రో ఇన్ ద ఫిజికలీ, మెంటలీ కూడా. మెంటలీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్స్ రావడం వల్ల ఇవి రీల్స్ అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను. ఇలా రీల్స్, వీడియోస్ అవి చేసేసి వాటికి కొన్ని లైక్స్ ఎక్కువగా రాకపోవడం, లేకపోతే ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లేదని చాలామంది మెంటలీగా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు అన్నమాట. అలా డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. అంటే ఏదైనా హార్డ్ వర్క్ పేస్ అనమాట. యూ హ్యావ్ టు బి వెయిట్ ఫర్ దట్ వాట్ మిస్టేక్స్ వీఆర్ డూయింగ్. వాటి మీద ఫోకస్ చేసి మనం బెటర్గా ఎలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలనేది చూడాలి తప్ప ఇలా ఎందుకు వస్తుంది అదా అని నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్. అంటే ఏ ప్రాబ్లం కన్నా సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. సొల్యూషన్ లేని ప్రాబ్లం అంటూ ఏది ఉండదు. సో ఇవాళ ట్రిప్లో యంగ్స్టర్స్ జనరేషన్స్ ఏంటిదంటే దే ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్. చిన్న ఇష్యూ వచ్చినా ఏది వచ్చినా డిప్రెస్ అయిపోవడం, సూసైడ్స్ చేసుకోవడం అలాంటివి అవుతున్నాయి. సో అలాంటివి ఏం చేసుకోకుండా మెంటలీ అంటే యూ హ్యావ్ టు బి స్ట్రాంగ్. ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కమింగ్ మీన్స్ సొల్యూషన్ డెఫినెట్లీ విల్ బి దేర్. యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ యువర్ అడల్ట్స్. పెద్దవాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలి, వాళ్ళ మాటలు వినాలి. వాళ్ళ రేపులో అయితే పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటేనే నసలాగా అనిపిస్తుంది, కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చెప్తారు. మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళ మాటలు ఏవైనా వాళ్ళు మన మంచి కోసమే చెప్తారనమాట. సో ఇలాంటి గ్రోత్, ఎదుగుదల అనేది ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం పుట్టినప్పుడే అన్నీ నేర్చుకొని రాము. మన లైఫ్లో ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ కొన్ని థింగ్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటూ వస్తాం. సో ఆ గ్రోత్ని మీరు పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్గా చేసుకొని ఏవైనా కానీ ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనం అంటే ఎప్పుడు మనం కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండకుండా ఆ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చి అన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉంటే దెన్ వి విల్ బి డెఫినెట్లీ హై లెవెల్ వెల్నెస్లోనే ఉంటాం. ఈ 25లో 30 ఇయర్స్లో హార్ట్ అటాక్స్ రావడానికి కూడా ఇది ఒక కారణం. చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్, స్ట్రెస్ అవ్వడము, ఏమంటారు బాసెస్ తిట్టారని చేశారని అంత మెంటల్గా ఎవరికి చెప్పుకోకుండా అలా చాలా ప్రెషరైజ్ అయ్యే హార్ట్ స్ట్రోక్స్ రావడానికి అదొక కారణం అవుతుంది. అదే చూడండి, దట్ ఈస్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్. ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఏంటిది? ఇప్పుడు లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ సిస్టమాటిక్ లైఫ్ స్టైల్, ఓకేనా, ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్ స్టైల్ లేకుండా ఒక యోగా, ఒక మెడిటేషన్, ఓకే, దెన్ రన్నింగ్, వాకింగ్, ఎక్సర్సైజ్ ఏమీ లేకుండా ఏది పడితే అది తింటే ఏమవుతుంది? మా అంటే ఒక 6 months to 1 year వరకు యూ విల్ బీ హ్యాపీ. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యూ విల్ షో ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద డిజీజ్, ఓకేనా. అంటే ఎలా వస్తుంది? డైజెషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. డైజెషన్ ప్రాబ్లం వల్ల వెయిట్ గెయిన్ అవుతావు. వెయిట్ గెయిన్ వల్ల ఏమవుతుంది? జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తాయి. జాయింట్ పెయిన్స్, ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఎక్కువగా అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? హార్ట్కి ప్రాబ్లం వస్తుంది. హార్ట్ ప్రాబ్లం అయితే లంగ్స్కి ఇష్యూ అవుతుంది. లంగ్స్కి ఇష్యూ అయితే అలా ఎవ్రీథింగ్ చాలా అన్నిటికీ మిక్సప్ అయిపోయి డిసబిలిటీ. వాకింగ్ సరిగ్గా అంటే కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఆయాసం అవ్వడం, ఎక్కువ ఏమంటారు వర్కౌట్స్ చేయకపోవడం, నడవలేకపోవడం, వాక్ డిసబిలిటీ అయిపోతావు. కొన్ని రోజులను మోకాలు నొప్పి రావడం వల్ల ఏమవుతుంది? నడవలేకపోతావు, ట్రీట్మెంట్ కిందికి వెళ్తావు. ఒకవేళ సరే ప్రాపర్గా అప్పటికైనా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మైల్డ్, మోడరేట్ అండ్ సివియర్ ఏ స్టేజ్లో ఉంటుందో ఆ స్టేజ్ని బట్టి యూ విల్ గెట్ టు ద డెత్. అదర్వైజ్ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద న్యూట్రల్ పాయింట్. చూజ్ యువర్ హార్ట్, ఓకేనా. ఇక్కడ ఒక చెప్పేది ఏంటిదంటే చూజ్ యువర్ హార్ట్. ఇలా తినేసి దీనివల్ల కష్టపడుతూ లైఫ్ని లీడ్ చేయడం కంటే ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్లో ఉండి ఎప్పుడో ఒక 1 వీక్కి చీట్ మీల్ చేయడం, ఒక 1 వీక్ పెట్టుకొని హ్యాపీగా ఉండడం, నిజంగా చెప్తున్నా సిస్టమాటిక్ లైఫ్లో ఉంటే మీకు అదొక అందులో ఇచ్చే హ్యాపీనెస్ అంతా ఇంత ఉండదు. స్టార్టింగ్లో కొంచెం హార్డ్గా అనిపిస్తుంది, కానీ రాను రాను అదొక మంచి డిసిప్లిన్ లైఫ్లో ఉన్నంత మనశ్శాంతి ఏ లైఫ్లో ఉండదు. ఇది
స్టార్టింగ్లో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, వోంట్ బి దట్ మచ్. ఓకే, సో చూజ్ యువర్ హార్ట్. ఈ హార్డ్ కంటే ఈ హార్డ్ బెటర్. ఎందుకంటే ఒక హెడ్ఏక్నే, ఒక కోల్డ్నే మనము మేనేజ్ చేయలేని వాళ్ళము, సిస్టమాటిక్ డిసీజెస్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, దినదిన గండంలాగా ఉంటుంది. సో హెల్త్ పాయింట్ని ఏ పార్ట్ మీరు చూస్ చేసుకుంటారు అనేది దట్ ఈస్ యువర్ పాయింట్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద health. Okay, now what are the factors will affect the health? The first one is the income and social status. Obviously income like low income status, high income status. ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఫుడ్ అనేది అంటే ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ డైట్ కొనుక్కోలేము, క్లోతింగ్ అనేది కొనలేము, ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ప్రాపర్ షెల్టర్ అనేది ఉండదు. సో దాంట్లో రాను ఏమవుతుంది, ఫ్యూ మోర్ డేస్ తర్వాత హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ సెకండ్ ఇస్ ద బెటర్ ఎడ్యుకేషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద బెటర్ ఎడ్యుకేషన్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఐమ్ టెల్లింగ్ నా, ఒకవేళ ఎడ్యుకేషన్ ఉందనుకోండి యూ విల్ బీ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద వెల్నెస్. ఒకవేళ బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే యూ విల్ గో ఫర్ దిస్. ఓకేనా? నేను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో చాలా కేసెస్ చూశాను. బికాజ్ ఆఫ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ సరిగ్గా లేకుండా, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఇల్లిటరేట్ వల్లనే దే విల్ గెట్ ద నౌ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఫిజికల్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకేనా? ఫిజికల్ సేఫ్ వాటర్, క్లీన్ ఎయిర్, healthy workplaces, safe houses, communities and roads all contribute to good health. Next is social support networks. Greater support from families, friends and communities is linked to better health. Culture, customs, traditions and beliefs of the family and community, all of these affect health. Then the next is genetics. This inheritance play a part in determining the lifespan. Okay, then health services, the access and use of services that prevent and treat diseases influences the health of an individual. Then gender, men and women suffer from different types of diseases at different ages of their life. These are the factors which influence the health. We'll see the illness. What do you mean by illness? అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ టు ఏ డిజీజ్. ఓకేనా? అంటే హౌ ద పర్సన్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద పర్సన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ ఈస్ చేంజ్డ్ వెన్ కంపేర్ విత్ ద ప్రీవియస్ లెవెల్. ఓకేనా? సో లైక్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పోజింగ్ టు ఎనీథింగ్, లైక్ ఏదైనా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బాడీలో ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల, లేకపోతే ఏదైనా హర్ట్ అవ్వడం వల్ల, లేక ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల, లేక ఏదైనా ఇంజురీ అవ్వడం వల్ల ద పేషెంట్ హౌ ఈజ్ రెస్పాండింగ్, that response is called the illness. There are two types of illness are there, acute and the chronic. So what do you mean by acute illness? Acute illness అంటే ఏంటిదని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఎవరికైనా ఒకరికి డస్ట్ ఎలర్జీ ఉందనుకోండి, సో వాళ్ళు అలా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా డస్ట్ ఉన్నప్పుడు దే విల్ గెట్ ఎ స్మోల్ స్నీజెస్. ఓకేనా? ఒకటేసారి స్నీజెస్, రన్నింగ్ నోస్ రావడం, ముక్కంత ఎర్రగా అవ్వడం అలాంటిది అయిపోతుంటుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒకవేళ అంటే వాట్ ద ట్రీట్మెంట్ దే విల్ టేక్, దేర్ ఈస్ ఎ మైల్డ్ ట్రీట్మెంట్ విల్ బి దేర్, లైక్ ఆ ఏరియా నుంచి బయటికి వచ్చేసేయడము. దెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ వేరింగ్ లైక్ మాస్క్ పెట్టుకొని వెళ్ళినా ఆ రియాక్షన్, ఆ అలర్జీ అనేది కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది. దెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎనీ మెడికేషన్స్, అది ఒక 1-2 డేస్లో సెట్ అయిపోతుంది. సో 1-2 డేస్ వరకు ఉండి ఇబ్బంది పెట్టేదాన్ని అక్యూట్ ఇల్నెస్ అంటారు. దెన్ వాట్ ఈస్ క్రానిక్ ఇల్నెస్? Chronic illness is the one which persists usually longer than the 6 months. అంటే ఇక్కడ 6 monthsకి పైగా ఉండే ఇల్నెస్ని మనము క్రానిక్ ఇల్నెస్ అని అంటాం. అది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫిజికల్గా, మెంటల్ ఆల్టరేషన్స్ని బట్టి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే, ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద టీబీ, ఓకేనా, ట్యూబర్క్లోసిస్ తోటి అటాక్ అయ్యాడు అనుకోండి, అయితే దాని ట్రీట్మెంట్ మినిమం 6 months ఉంటుంది. ఓకేనా? హీ హ్యాస్ టు టేక్ ద మెడికేషన్స్ కంటిన్యూలీ, దెన్ ఓన్లీ హీ క్యాన్ గెట్ రైడ్ ఆఫ్ దట్ ట్యూబర్క్లోసిస్. అది ఒక 1 week కానీ 1 monthలో తగ్గే డిజీజ్ కాదు. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇల్నెస్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్? ఓకేనా? వాట్ కాజెస్ విల్ లీడ్స్ టు యూ ఇల్నెస్? ఓకేనా? ఇల్నెస్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్స్ మోస్ట్లీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఆర్ habit, okay na, that affects the social, environmental, physiological, psychological conditions. Endukante our body, I already told in a previous classes also, our body is structured in such a way that it can
ఫైట్ అగైనెస్ట్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఏవైనా ఇష్యూస్ వస్తే మన బాడీ అయితే ఎంత స్ట్రక్చరల్గా డిజైన్ అయిందంటే ఇట్ విల్ అటాక్ బై దెమ్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? సో బట్ అది ఎప్పుడు చేంజెస్ వస్తాయి అంటే ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్లనే చేంజెస్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో దట్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆర్ దేర్, నాన్ మోడిఫైబుల్ అండ్ మోడిఫైబుల్. వాట్ యు మీన్ బై నాన్ మోడిఫైబుల్? నాన్ మోడిఫైబుల్ అని అంటే విచ్ వీ కాంట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? ఏజ్, జెనెటిక్స్ అండ్ ఫిజియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏజ్ అంటే కొన్ని సర్టన్ ఏజెస్కి కొన్ని థింగ్స్ అంటే కొన్ని డిసీజ్ వస్తూ ఉంటాయి, వాటిని మనము గెట్ రైట్ చేయలేమన్నమాట. ఓకేనా? బట్ దాని సివియారిటీ అనేది తగ్గించుకోగలుగుతామే తప్ప కొన్ని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏజ్ అంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో చూడండి చాలా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది విపరీతంగా వస్తుంది, అంటే బై బర్త్ నుంచి 3-4 ఇయర్స్ వరకు. ఓకేనా? లైక్ మళ్ళీ ఓల్డర్ ఏజెస్లో చూసినాం అనుకోండి, ఓల్డర్ ఏజెస్లో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ నో సమ్ డిసీజెస్ లైక్ హిస్టెక్టమీ కానీ, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్స్ ఇష్యూస్ అయినా కానీ, దెన్ జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ, ఆస్టియోపోరోసిస్ కానీ, ఇలాంటి కొన్ని డిజీజ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి కూడా వస్తుంటాయి, విచ్ వి కాంట్ చేంజ్ అన్లెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బెటర్ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే? జెనెటిక్స్ వల్ల కూడా కొన్ని డిజీజ్ అనేవి వస్తుంటాయి, వాటిని కూడా మనము టోటల్గా గెట్ రైట్ చేయలేము. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ సమ్ ప్రికాషన్స్ అండ్ బెటర్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటే వీ క్యాన్ డూ ఇట్. అండ్ చెప్పాలి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా యాజ్ ఏ ఏజ్ పరంగా డిగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎంత ఎక్కువ ఐ మీన్ యాక్టివ్గా ఇమ్యూనిటీ అడల్ట్స్లో చిన్నపిల్లలో ఉంటుందో అది లేటర్ ఆన్ ఓల్డర్ ఏజెస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా దే ఆర్ వెరీ ప్రోన్ టు గెట్ ద ఇన్ఫెక్షన్ వైల్ కంపేరింగ్ విత్ ద అడల్ట్స్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ద ఫిజియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే? Then modifiable ante lifestyle and the environment. I already told you, if you have a proper lifestyle, then you will have a better life. Environment kuda, and the area which you are staying will free from pollution, free from air pollution, water pollution, lekunda manchiga environment unte, then you will have a better life. Now we will see the epidemiological triad. Okay na? This triad consists of an agent. Okay? Agent, host and environment. Okay? Environment ante external factors. Okay? External factors ante such as climate, biological factors such as insects. Okay? Insects, animals, everything will come under the external factors. Host ante human body or animals di. Then agents ante infections, like infection causing agents like microorganisms such as bacteria, virus, parasites. Okay? These all will come under the agent. Okay? That is infections. Okay? So ee epidemiological triad manaki what it will make us to learn means how the disease will spread. Okay na? Idi disease ela spread avutundi anedi cheptaru, explain chestaru. This is, see the arrows you will see, idi triangle shape ఫ్రమ్ బ్యాక్ అండ్ ద ఫోర్త్. ఓకేనా? అంటే ఈ వేలో కూడా అవుతుంది, ఈ వేలో. సి ఇప్పుడు ఏజెంట్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? హోస్ట్ నుంచి వస్తాయి. హోస్ట్ అంటే ద హ్యూమన్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్టెడ్. ఓకేనా? ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ తోటి హోస్ట్ అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అంటే ఎన్వైర్మెంట్కి ఎలా వస్తుంది? హోస్ట్ నుంచి ఎన్వైర్మెంట్లోకి ఎలా వస్తుంది? త్రూ ద డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారానన్నా, దెన్ త్రూ దిస్ వన్ ఏమంటారు ఫీకల్ మ్యాటర్, యూరిన్ మ్యాటర్, then whatever the things are used by the infected person, with that all that infections అనేవి environment లోకి రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎవరు దిస్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఎవ్రీథింగ్ హూ విల్ టేక్ విల్ క్రాస్ ద అగైన్ ద హోస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ we have already explained that climatic conditions కానీ, insects కానీ, ఓకేనా, crowding, sanitation. Okay? These all will come under this. So but a host again it will come and attack the new host. ఆ న్యూ హోస్ట్కి ఇది డిజీజ్ అటాక్ ఏమంటారు అటాక్ అయ్యి సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ చూపించడానికి ఇట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్. బికాస్ సి ఇప్పుడున్న ఎన్వైర్మెంట్ విచ్ ఎవర్ ద ఎన్వైర్మెంట్ వీఆర్ స్టేయింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మైక్రో ఆర్గానిజం, రైట్? అందులో చాలా ఉన్నది, బట్ స్టిల్ సమ్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ అండ్ నాట్ సమ్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్. ఓకే? అందరూ ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేరు కదా, కొంతమంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. అంటే దానికి కారణం ఏంటిది? దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఓకే, విచ్ షోస్ ద risk factors who are more prone or more susceptible to get the infection, and those are not.
సో దాంట్లో చూస్తే ఫస్ట్ ఈజ్ ద జెనెటిక్ కంపోజిషన్. ఓకేనా, జెనెటిక్ అంటే హూజ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. జెనెటిక్ కంపోజిషన్స్లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దెన్ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్. ఓకేనా, న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ కానీ ఇమ్యూనైజేషన్ స్టేటస్ కానీ ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దట్ దే వోంట్ గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్. దెన్ అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా, అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్స్లో కూడా ఏదైనా ఎఫెక్టెడ్ అయి ఉంటాయి. లైక్ ఇఫ్ యువర్ లంగ్స్ కానీ హార్ట్ కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డిజీజెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక పర్సన్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ తోటి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాడనే అనుకుందాము. అతని అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా పాడైపోయి ఉంటుంది. అది కాకపోయినా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్. ద పర్సన్ హూ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్మోకింగ్, అయితే ఆ పర్సన్లో లంగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, దట్ ఆల్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద స్మోక్. ఓకేనా, సో అలా ఎనాటమికల్ స్ట్రక్చర్స్ డిఫర్ అయిన వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళకి ఏవైనా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి త్వరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. So like that, presence of disease or medications, already the patient is affected with some diseases. అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, ఎగ్జాంపుల్గా ట్యూబర్క్లోసిస్ తీసుకోండి, హెచ్ఐవి తీసుకోండి. హెచ్ఐవిలో కూడా ఏమవుతుంది, ఇమ్యూన్ కంప్రెన్సివ్ ఉంటుంది. సో ద పర్సన్ ఈజ్ వెరీ ప్రోన్ టు గెట్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్. ఓకేనా, సో అలా డిజీజ్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకు కూడా త్వరగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ కొంతమంది మెడికేషన్స్ మీద ఉండడం వల్ల కూడా లైక్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్. ఓకేనా, ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టేకింగ్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సప్రెసివ్ అనేది ఉంటుంది. సో దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ ప్రోన్ టు గెట్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్. అండ్ సైకలాజికల్ మేకప్. సైకలాజికల్ మేకప్ అంటే కొంచెము ఎవరిదైతే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉంటారో దే విల్ హ్యావ్ సమ్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్. ఒకటి ఏదైనా కావాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళకి దొరుకుతుంది, జరగదు అని అంటే దొరకదు. లైక్ అలా డిజీజెస్ కూడా ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ కూడా సైకలాజికలీ కూడా మెంటలీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారనుకో, వాళ్ళకు కూడా డిజీజ్ రావడం కొంచెం తక్కువ. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎపిడెమాలజికల్ ట్రయాడ్. ఓకే, వీడియో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లెంతీ. ఓకేనా, నేను ఇక్కడికే ఇది స్టాప్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ అంటే పార్ట్ 2లో మనము ఇల్నెస్ బిహేవియర్ గురించి అండ్ దాని స్టేజెస్. ఓకేనా, స్టేజెస్, దెన్ ఇంపాక్ట్, బాడీ డిఫెన్స్, ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఇమ్యునైజేషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో విత్ దిస్ ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఇల్నెస్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, దిస్ 2 పార్ట్స్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్, అంటే పార్ట్ 2 వీడియోలో కవర్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కంటెంట్లో మీకు ఏవైనా ఇష్యూస్ ఆర్ ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కామెంట్ మీ, ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. అంటిల్ we will meet in the next video. Take care. Bye.